A mu be a measure space. It's a measure space. Okay. A property P holds almost everywhere on X. Holds on X. Simply means that okay, P is true, P holds for every. Here we assume P is a property dependent on X, right? It's a property dependent on X. Okay, every point of dependent on every point of X. Okay, that means you can say that okay, P is true at the point X or no. You can check whether P is true or not at the point X. That's the meaning. Okay, this P holds at every point of X. Okay, then we distinguish this property from almost everywhere. So property P holds almost everywhere on X if P holds okay, almost everywhere the term almost everywhere என்ன அர்த்தம் some pointsல the property true இல்லாம இருக்கலாம் but அதோட measure 0, right? Set of all points at which E does not hold at X. Okay, the set of measure 0. So the integration பொறுத்தளவுக்கு suppose ஒரு செட்டோட measure 0 இருந்தா integral over E f d mu value என்னவா இருக்கும்? Definition படி எப்படி எழுதணும்? Integral over x f characteristic function d mu இதுதான் எழுதணும் இல்லையா? ரைட்? கரெக்டா? இப்போ இது எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுவீங்க? இந்த integral f d mu எஸ் அது எப்படி மாத்திக்கலாம்? Supremum, the definition body supremum set of overall supremum taking overall simple functions 0 less than or equal to f less than or equal. Set of all integral over E integral of s where s less than or equal to f on E, right? Take all non-negative simple measurable functions less than or equal to f on E, then you calculate integral value to find the supremum. This is the integral of E, okay? Integral of f over E. Yeah, so this calculate pannunga integral over E s d mu. If you know, suppose 0 less than or equal to f, okay? The values alpha 1, alpha 2, alpha n. The corresponding supportive sets are E1, E2, En. இப்போ integral value எப்படி define பண்ண முடியும்? I from 1 to n alpha I measure of E intersection Ei இதுதான். பட் இங்க என்ன assumption என்ன assume பண்ணிருக்கேன்? Measure of E is 0. So measure of E 0 na measure of E intersection Ei is a subset of E which is less than or equal to measure of E. இல்லையா? இது 0ன்றப்ப இது 0. Right? So in the ஒவ்வொரு டேர்ம்லயும் measure 0. அதனால integral value 0. அப்போ இந்த உள்ள இருக்கிற எல்லா integral value 0. Supremum 0. Therefore integral over E f d mu is 0 if when measure of E is 0. அப்போ integration calculate பண்ணும்போது
எந்தெந்த செட்டோட மெஷர் ஜீரோவோ அதை ஒமிட் பண்ணிடலாம், அப்படிதானே? ரைட். அடுத்து என்ன, இஃப் மெஷர் ஆஃப் இ இஸ் ஜீரோ தென் இன்டர்வல் ஓவர் எக்ஸ் எஃப் டி மியூ எப்படி எழுதிக்கலாம்? இன்டர்வல் ஓவர் இ யூனியன் இ காம்ப்ளிமெண்ட், எக்ஸ்ன்றது இ யூனியன் இ காம்ப்ளிமெண்ட் எஃப் டி மியூ. இது எப்படி ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்குவீங்க? இன்டர்வல் எஃப் டி மியூ பிளஸ் இன்டெக்ரல் இ காம்ப்ளிமெண்ட் எஃப் டி மியூ. இப்போ மெஷர் ஆஃப் இ ஜீரோ வரதுனால இது ஜீரோ ஆகிடும். இன்டர்வல் ஓவர் இ காம்ப்ளிமெண்ட் எஃப் டி மியூ. ரைட், கரெக்டா? என்ன கன்க்ளூட் பண்றேன்? இஃப் integral measure of e is 0, then integral over x f d mu and the integral f d mu e complement. எந்த செட்டோட மெஷர் ஜீரோவோ அந்த செட்டை இன்டகிரேஷன்ல இருந்து ஒமிட் பண்ணிடலாம். ஓவர் த செட் நீங்க எழுத தேவை இல்லையா? தட் இஸ் ஸோ எந்த செட்டோட மெஷர் ஜீரோவோ அது இன்டகிரேஷன் கால்குலேட் பண்ணும்போது அந்த செட்ல இன்டகிரேஷன் ஜீரோ. ஸோ இந்த செட் ஆஃப் மெஷர் ஜீரோ வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? எஃப் நான் நெகட்டிவா இருக்கு. ரைட், இது கிளியரா வரும். எஃப் இஸ் ரியல் ஃபங்க்ஷன். எஃப் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஆர் ஆர் 0, ∞, minus infinity, infinity. X under real number system. F is measurable. Okay, measure of a set is 0. Then what about the integral over E f d mu? F எப்படி எழுதிருக்கீங்க? பாசிட்டிவ் பார்ட் மைனஸ் நெகட்டிவ் பார்ட் எழுதிட்டீங்கன்னா டெஃபினேஷன் படி integral over E f plus d mu minus integral over E f minus d mu அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். சரிதானா? ஸோ இது ரெண்டுமே நான் நெகட்டிவ். எஃப் பிளஸ் நான் நெகட்டிவ், எஃப் மைனஸ் நான் நெகட்டிவ். ஸோ ப்ரீவியஸ் டிஸ்கஷனுக்கு அப்ளை பண்ணனா ரெண்டுமே suppose f is a complex function, integral f d mu எப்படி டிஃபைன் பண்ணனும்? over e integral over e u d mu plus இது ரியல் ஃபங்க்ஷன் முன்னாடி மாதிரி டிஃபைன் பண்ணி I into integral over e b d, well u v are x to r, real functions, real measurement functions. Okay, so this is 0 ஆயிடும். in a real functions integral over a set of measures 0 0, so this would be 0. so complex measurable function இருந்தாலும் செட்டோட மெஷர் 0 னா integral over the set is 0. okay, அதான் நமக்கு மெயின் பாயிண்ட். measure of e equal to 0 implies integral over e f d mu will be 0 for any, right, any measurable function on x, f on x into. okay, this is the role of integration. தான் நமக்கு மெயின் அப்ஜெக்டிவ்னா இன்டெக்ரல் டெக்னிக் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம். ரைட், அந்த இன்டெக்ரல் டெக்னிக்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா அப்ளை பண்றது என்ன? மெஷர் ஆஃப் தி செட். okay, if measure of a set is 0, then okay, integration over the set can be omitted. That's the point. அதான் integral over x f d mu can be written as integral over e complement f d mu when mu of e is 0. Clear? Okay, so integration over a set of measures 0 can be omitted from calculation of integral if f is non-negative and integral over e f d mu integral over x, right, f d mu is 0, then f is 0 almost everywhere. f equal to 0 almost everywhere. Right? Second result, if f is a integrable function, complex measurable function, it's integrable, and the integral over e f d mu is 0 for all e, for all measurable set e, then so f equal to 0 almost everywhere on x. Okay, so in the third result we are going to okay, see this triangle inequality irukilla. appo equality எப்போ வரும்? if f is an L1 function
and modulus of integral over x f d mu is already we know which is less than or equal to integral over x mod f d, right? Now we take this is equal. இப்போ the equality எப்போ then equality எப்போ வரும்? There exists, there is a constant alpha such that alpha f equal to அது real value. இப்போ டைரக்டா z1 z2 z1 plus z2 போறதுக்கு இங்க போயிட்டு இப்படி சுத்தி போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, பெருசா இருக்கும் இல்லையா? பெருசா இருக்கும். எப்போ ஈக்குவலா இருக்கும்? இந்த பாயிண்ட் எங்க வரணும்? மேலே வரணும் இல்லையா? ஜியோமெட்ரிக்கலா அதான் அர்த்தம். z1 z2 நேர்கோட்டில் இருந்தா போதும். z1 z2 x ஆக்சிஸ்ல இருந்து ரைட் z1 plus z2 எங்க வரணும்? z1 plus z2 ல இருந்து ஓகே ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு லைன் வரைஞ்சீங்கன்னா z1 z2 அந்த லைன் மேலே இருக்கும், ரைட்? அல்லது ஆப்போசிட் சைட்லயும் அந்த லைன் பாசிங் த்ரூ z1 plus z2 and 0 இந்த லைன் மேலே இருக்கும். z1 z2 வெளியில இருந்தா லென்த் அதிகமாகும். அப்படிதானே? ஜியோமெட்ரிக்கலா அதான அர்த்தம். மாடுலஸ்க்கு என்ன பார்த்தோம்? அப்சல்யூட் வேல்யூ ஆஃப் அ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னு அர்த்தம். அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ல இருந்து ஜீரோக்கு எவ்வளவு தூரம் அப்படின்னு தானே பார்க்குறேன். z இருக்குன்னா மாட் z என்ன? ஜியோமெட்ரிக்கலி வாட் இஸ் த மீனிங்? த காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேன் distance between origin and z Euclidean distance, right? Mod z equal to root of x square plus y square என்றீங்கல்ல, Euclidean distance, right? Shortest distance from z to origin. இது z1, இது z2, ரெண்டுக்கும் shortest distance இது இல்லையா? இந்த இதுக்கு இங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி விடுங்க. இந்த பாயிண்ட் z1 plus z2. இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் mod z1 plus z2. ஸோ இந்த லென்த் வந்து இதோட டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஜீரோல இருந்து இங்கே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கணும். இந்த வெக்டரை எக்ஸ்ட்ராக்ட் இருக்கும்லாம் பார்த்துக்கணும், வெக்டரா பார்த்துக்கணும், ரைட்? இந்த லைனும் இங்க இருக்கணும், இந்த லைன் இங்க இருக்கணும். ரெண்டோட அடிஷனா இருந்தா ஈக்குவலா. ஜியோமெட்ரிக்கலா சொல்லிட்டேனா, ரைட்? அதுக்கு சேமா இருக்கணும், ஈக்குவலா இருக்கணும். என்ன பண்ணணும்? z1 z2 சேம் லைன்ல z1 plus z2 அதுக்கும் ஆரிஜினுக்கு இடையில ஒரு லைன் போட்டிங்கன்னா z1 z2 ரெண்டுமே எங்க இருக்கணும்? அந்த லைன்ல இருக்கணும். இருந்தா கரெக்டா. ஓகே, ரெண்டு ஒரே லைன்ல வரணும்னா எப்படி? ஒரு ரெண்டு ஒரே லைன்ல வரணும். அதுக்கு இன்னொரு ஹிண்ட் கொடுத்துடலாம். ரெண்டு ஒரே லைன்ல வரணும். யூனிட் சர்க்கிள் எடுத்துக்கங்க, ரைட்? இந்த லைன்ல எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் அது கரஸ்பாண்டிங்கா ஒரு யூனிட் சர்க்கிள் ஒரு பாயிண்ட் ஆல்பா இருக்கும் இல்லையா? ஸோ மாட் ஆல்பா மாட் z ஈக்குவல் டு ஆல்பா z ஈக்குவல் டு ஆல்பா டைம்ஸ் மாட் zன்ற மாதிரி ஒரு நம்பர் இருக்கும். there is a alpha in the unit circle for every point lies on the line. For every point lies on the line, there is unique alpha, right? ரெண்டு ஆல்பா இருக்கும், unique up to the reflection. இந்த ஆல்பா இருக்குல்ல, அதோட மைனஸ் ஆல்பா அந்த பக்கம் வரும். ஓகே, up to the negative, right? Alpha minus alpha both are okay same இங்க எடுத்துக்கணும். unique up to the negation, right? Negative of the number. இந்த ரிலேஷன் தான் வரும். இந்த ஆல்பா தான் நாங்க ரிசல்ட்ல இருந்து கொண்டு வந்தோம். தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஆல்பான்னு இருக்கும் பாத்தீங்களா? ஓகே, ஜியோமெட்ரிக்கலா இப்படி தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். இதை நீங்க அனாலிட்டிக்கல் வேல மெத்தட், ரைட்? இங்க என்ன வரும் அப்படின்னு. ஓகே,
Okay, இப்போ proof போலாம். So proof of the theorem. என்ன theorem? Integral modulus of integral f d mu is integral mod f d mu. ரெண்டு ஈக்குவலா இருக்கும்போது, right? F of z by mod f of z equals to alpha for unique alpha. Okay. The alpha unique, okay, complex number இல்லையா, unique up to the negation. Alpha unique சொல்றேன்னா minus alphaவும் alpha தான் அர்த்தம். Okay. Now we recall the proof. Okay, integral mod x f d mu is less than or equal to integral mod f d mu. This is proof பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, இதுக்கு proof. Okay, recall the proof of this. Right? F equal to u plus I v ன்னு எடுத்துக்கணும். So then u is the real part of f. Okay. F is the real part of u is the real part of f. Then என்ன ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம், the left hand side z ன்னு வச்சிட்டோம், integral over x f d mu, right? Then there exists alpha complex number such that mod alpha equal to 1 and alpha z equal to mod z. Okay, the alpha எப்படி choose பண்ணுவீங்க, if z equal to 0, then simply you take alpha, any alpha. If z is non-zero, take alpha equal to z by norm z. That's all, mod z. Okay, இதை மாதிரி choose பண்ணிக்கலாம், இதை மாதிரி choose பண்ணிக்கலாம். Okay, இப்போ இந்த இடத்துல நான் mod z alpha z இருக்கு இல்லையா, alpha z ஓட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இது ரியல் நம்பர் ஆயிடுது. alpha z is a real number, non-negative real number, right? Non-negative number. Really இல்லையா, இப்போ இந்த u வந்து ரியல் பார்ட் ஆஃப் f எடுத்துக்கோங்க, ரியல் பார்ட் ஆஃப் f எடுத்துக்காம ஆல்பா f க்கு ரியல் பார்ட் எடுத்துக்கோங்க, ரைட்? ஆல்பா f ஓட ரியல் பார்ட் இந்த ஆல்பா கொடுத்தாச்சு இல்லையா, u is the real part of alpha f. Right? Then now we start with integral x f d mu equal to mod z. என்ன z ன்றது integral f. This is equal to alpha z, right? Alpha z ங்கிறது alpha integral over x f d mu. Alpha complex number உள்ள கொண்டு போயிடலாம், integral over x alpha f d mu. Okay. Alpha f d mu எப்படி இருக்குது, modulus something இருக்கு இல்லையா, so this implies that integral over x alpha f d mu is a non-negative real number. Okay, இந்த alpha f வந்து எப்படி எழுதிக்கிறேன், alpha f equal to u plus iv ன்னு எழுதணும், right? அதனால integral over x alpha f d mu, definition படி integral over x u d mu அப்படிதான் எழுதணும், because it is non-negative, so integral over x v d mu 0 ஆயிடும். v d mu 0 ஆகலனா integral alpha f d mu எப்படி இருக்கும், காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஆகும், காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஆகும், அதனால இது 0 அப்படிதான். ஸோ என்ன வருதுன்னா modulus integral over x f d mu which is equal to integral alpha f d mu which is equal to integral over x u d mu. So u is the real part, okay, is the real part of f. Real part எப்போது mod f ஓட சின்னதா இல்லையா, so this is equal to integral over x mod f d mu. இது சின்னது, அதனால less than or equal to mod integral over x f d mu is less than or equal to integral over x mod f d mu.
ரைட். இந்த இடத்துல வந்து லெசன் ஆர் ஈக்குவல் எங்கே தான் அரைஸ் ஆகுது இந்த கால்குலேஷனில்? இது ஈக்குவல் டு இன்டகரல் யூ டி மியூ லெசன் ஆர் இன்டகரல் மாட் எஃப் டி மியூ. பிகினிங்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட், இந்த இடத்துல இன்டகரல் ஓவர் எக்ஸ் எஃப் டி மியூ ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். அது இந்த இடத்துல ஈக்குவல், இது ஈக்குவல், இது ஈக்குவல், 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 இது ஈக்குவலாக இருந்தால் இது டோட்டல் ஈக்குவலாக இல்லையா? ஸோ இப்போ ப்ரூஃப் ஆஃப் the above theorem, right? Proof of 3. Mod integral f d mu equal to integral over x mod f d mu. If and only if u equal to, actually u on the real part of alpha f, so alpha f, this is equal to mod alpha mod f less than or equal to mod f. Right? So then இந்த இடத்துல correct? Right? அப்போ இங்க எழுதும்போது இந்த ஈக்குவாலிட்டி எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னா யூக்கும் mod f இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு இடையில வந்து ஜீரோ டிஃபரன்ஸ் வந்து ஜீரோ. சப்போஸ் mod f நமக்கு என்ன தெரியும், u less than or equal to mod f minus u greater than or equal to 0. ரைட். இப்போ என்ன கால்குலேட் பண்ண போறேன், இன்டகரல் ஓவர் x mod f minus u d. ரைட். இது 0 இருக்கும் இல்லையா? ரைட். இப்போ ஈக்குவாலிட்டி occurs, ரைட்? mod integral over x f d mu equal to integral over x mod f d mu. இது equal by assumption, by our assumption this is equal அப்படின்னா அந்த டெரிவேஷன்ல ரைட் இது equal implies assumptionல இருந்தா இது எழுதணும். implies that integral right over x u d mu equal to mod f d mu. This implies integral over x mod f minus u d mu equal to 0. Since mod f minus u greater than or equal to 0, so this implies mod f minus u is 0 almost everywhere by 1 theorem. Okay, mod f, this is equal to u equal to mod f equal to this almost everywhere. This implies mod f equal to real part of alpha f almost everywhere. Right? இப்போ இதுல இருந்து mod alpha value 1. அதனால நான் இதை எப்படி மாத்திக்கலாம், modulus of alpha f equal to real part of alpha f. ஓகே, எல்லாம் ஈக்குவல். ஓகே, அப்போ இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் ஆல்ஃபா எஃப் என்ன 0. இதுல இருந்து என்ன தெரியும், right? So this is almost everywhere. So alpha f equal to mod alpha f almost implies alpha f equal to mod alpha mod f, mod alpha 1 almost, right? Correct. The proof u ங்கிறதுனா u is a real part of
Okay, the proof fresh z equal to interval over x f d mu அப்படின்னு எடுத்துக்கங்க. There is alpha in complex number such that mod alpha equal to 1 and is alpha z equal to mod z. இந்த mod என்ன இங்க எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது, அதுதான் நாங்கள் ஃபைனலாக போகிறோம். ஓகே, and here u is the real part of f. Okay, then u is real part of alpha f. U is less than or equal to mod alpha f is equal to mod f because mod alpha is 1. Okay, இதுல இருந்தா எழுதணும் mod f minus u greater than or equal to 0. So from the assumption this is equal, from the assumption equality holds, and from the proof of 1. Okay, and the equality in the equality எப்போ வரும், இந்த proofல integral u d mu equal to mod f integral mod f d mu. அப்போ அதுல இருந்து right. So therefore there exists a complex number C such that alpha f equal to mod f almost equal. Okay, that இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, okay, இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா almost for almost all x in capital X alpha f of x equal to mod f of x னு அர்த்தம். ஓகே, இப்போ f of x 0 இருந்தா விட்டுடுங்க, ரெண்டு ஈக்குவல் ஆயிடும் ட்ரூ. f of x நான் 0 இருந்தா ஆல்பா எப்படி எழுதலாம், ஆல்பா எப்படி எழுதுவீங்க, mod f of x divided by f of x னு வரும், அப்படிதானே. ரெசிப்ரோக்கல் f of x by mod alpha mod f of x. இந்த ரெசிப்ரோக்கலா பீட்டான்னு வச்சுக்கோங்க. Right, beta is a complex number. Beta is a complex number which is written in the form. The f of x is a complex number. F from x to c தானே, a complex number. Okay, இந்த ரிசல்ட் என்ன சொல்ல வருதுன்னா, ஒரு z by mod z எங்க இருக்கும், காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேன்ல. காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேன் எடுத்துக்கங்க. இந்த பாயிண்ட் ஆரிஜின், இது z, ரைட். இந்த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் என்ன, mod z, ரைட். யூனிட் சர்க்கிள் எடுத்துக்க போறோம். ஓகே, யூனிட் சர்க்கிள் எடுத்துக்கிறேன், ரைட். இங்க இருந்து ஒரு லைன் வரையும் ஆரிஜினுக்கு. ஓகே, இந்த பாயிண்ட் யூனிட் சர்க்கிள்ல S1ல இன்டர்செக்ட் பண்ணிக்கிறது இல்லையா, இந்த பாயிண்ட் தான் பீட்டா நிக்குது, ரைட். சரிதானா. இப்போ எக்ஸ்ல இருந்து f டிஃபைன் பண்ணுவேன் இல்லையா, f டிஃபைன் பண்றேன், ரைட். எந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும், பீட்டா ஈக்குவல் டு f of x by mod f of x ஆகும். அப்பனா இதான் z, எனக்கு z ஈக்குவல் டு f of z னு f of x னு எடுத்துக்கணும், ரைட். இதான் f of x, கரெக்ட்டா, ரைட். இந்த லைன் எடுத்துக்கலாம், ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஓகே, z என்ற பாயிண்ட், அதுக்கு இப்போ எல்லாம் ஒரே பீட்டாவா தான் இருக்கும். பீட்டா இஸ் a constant, does not depend on x, ரைட். ஒரே ஒரு x, ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் அந்த சர்க்கிள் இருக்கு, ரைட். ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் இந்த யூனிட் சர்க்கிள் இருக்குது. இந்த மாதிரி பீட்டா ஈக்குவல் டு f of x by mod x for almost all x. ஓகே, வெளிய z f of z வந்து வெளியில போலாம், பட் அந்த எந்தெந்த பாயிண்ட்டுக்குலாம் f of x வந்து இந்த லைனை விட்டு வெளியில போகுதோ அந்த பாயிண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே என்ன வரும், மெஷர் 0. ஓகே, அப்போ mod, ஓகே, இன்டெகிரல், இப்போ கண்டிஷன் ஜியோமெட்ரிக்கலா சொல்லுங்க, இன்டெகிரல் ஓவர் x f d mu ஈக்குவல் டு இன்டெகிரல் ஓவர் x mod f d mu இருக்கணும்னா என்ன கண்டிஷன் வேணும், images lies on a line, okay, almost
all images lies on the spine. Okay, geometrical order. So okay. So next two more theorems are about the concept of set of measure 0. Okay, these two are very beautiful results. Right? Suppose measure of x is finite. X is a measure space of finite measure. F is a complex measurable function. Right? S is the closed set in the complex plane. Such that the averages A, the average is denoted by A of F. This is 1 by measure of E interval over E F d mu. This is the average. Okay, lies in S for for every E measurable with positive measure. Okay, or measurable set of positive. Measure positive we calculate the average of F over E. This is average of over E, average of F over E on the set E, right? On E. The average is என்ன அர்த்தம்னு பார்ப்போம். மொத்த வேல்யூ ஆட் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் குவான்டிட்டியால் டெரிவேட் பண்ணால் அது ஆவரேஜ் கிடைக்கும் இல்லையா? ஃபைனைட்லி மினிமம். அதை தான் இங்கே பண்ணுறோம், ரைட்? இப்போ இந்த எல்லா ஆவரேஜும் இந்த க்ளோஸ் செட்டில் இருந்தால், ரைட், இமேஜஸ் எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ் செட்டில் இருக்கும். தென் f of x belongs to the image complex plane that here for almost all x in capital X. Okay, average எல்லாம் ஒரு க்ளோஸ் செட்டில் இருந்தால், ரைட், இமேஜஸ் எல்லாமே அந்த செட்டில் தான் இருக்கும். அது மீனிங் இல்லையா? எக்ஸ்ல இருந்து காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேனுக்கு எழுதுறோம் இல்லையா ஒரு ஃபங்க்ஷன். இந்த ஆவரேஜஸ் எல்லாம் அந்த க்ளோஸ் செட்டில் எஸ்ல இருந்தால், ரைட், இமேஜஸ் எல்லாமே இந்த எஸ்ல தான் இருக்கணும். ஆல்மோஸ்ட் ஆல் வெளியில சம் இமேஜஸ் இருக்கலாம், பட் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் எக்ஸ் வேல்யூ இங்கே இருக்கும் இல்லையா? ரைட், அதோட மெஷர் 0. ஸோ ஆவரேஜ் எந்த செட்டில் இருக்கோ அந்த செட்டில் தான் இமேஜும் இருக்கும். எல்லா பாசிபிள் ஆவரேஜும் எடுத்து பார்க்கணும், ரைட்? ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் நம்ம யூஸ்வலாக டெம்பரேச்சர் பார்ப்போம்ல, பாடி டெம்பரேச்சர் பார்க்கறதுக்கு தெர்மாமீட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா? புரியுதா எல்லாருக்கும்? கேட்குதா? டெம்பரேச்சர் எப்படி பார்ப்பீங்க? பாடி டெம்பரேச்சர் பார்ப்பீங்க. சப்போஸ் சின்ன வயசில் பார்ப்பாங்க, நாக்கு அடியில் இந்த தெர்மாமீட்டர் வச்சு பார்ப்பாங்க. ஒரு தடவை ரீடிங் எடுத்து பார்ப்பாங்க, 98 வரும். இன்னொரு ரீடிங் எடுத்து பார்த்தா 96 வரும். இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பார்த்தா 100 வரும். இன்னொரு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பார்த்தா 94 வரும். ரைட்? சரிதானா? கரெக்டா? இப்படி பார்க்கும்போது ஆவரேஜ் எடுத்துப்பீங்க. நம்ம 4 தடவை பார்த்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர் வந்தால் நீங்கள் டெம்பரேச்சர் எப்படின்னு மெஷர் பண்ணுவீங்க? இந்த ரேஞ்சு கடையில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு மெஷர் பண்ணுவோம் இல்லையா? ரைட், அதே தான். ஆவரேஜ் பாருங்க, அந்த ஆக்சுவல் டெம்பரேச்சர் அந்த ஆவரேஜ் தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம். ரைட், அப்படிதானே? ஸோ இந்த தியரம் என்ன சொல்ல வருது? ஆவரேஜ் எந்த செட்டில் இருக்குதோ அந்த செட்டில் தான் எல்லா வேல்யூஸும் இருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் ஆல், ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் எக்ஸ். ஓகே, ஆவரேஜ் இது ஏன் ஆவரேஜ்னு பேர் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா, இது எக்ஸ்ஏ மெஷர் ஸ்பேஸ் இல்லையா? எக்ஸ்ஏ மியூ மெஷர் ஸ்பேஸ். இப்போ எக்ஸ் பல என், ரைட்? ஏங்கிறது பவர் செட், கவுண்டிங் மெஷர் ஸ்பேஸ் எடுத்துக்க போகிறேன். எக்ஸ்ஏ மியூ வந்து கவுண்டிங் மெஷர் ஸ்பேஸ் எடுத்துட்டேன்னா, எக்ஸ்ஏ மியூ is a counting measure space. Right?
கவுண்டிங் மெஷர் ஸ்பேஸ் அதோட மெஷர் வந்து ஃபைனைட்னு அசியூம் பண்ணிட்டேன்னா எக்ஸ் என்னவா இருக்கணும், ஃபைனைட் செட்டாக தான் இருக்கும் இல்லையா? ஏன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கலாமா? முடியாது. இதோட மெஷர் என்ன? கவுண்டிங் மெஷர். There are infinitely many numbers, so counting measure infinity, so we cannot take, right? இப்போ இந்த finite setல average எப்படி calculate பண்ணுவீங்க? f is a function from this finite set into complex. இந்த finite setல வந்து 1 2 3 n numbers எடுத்துக்கங்க, right? f of 1 image என்ன? f of 1, f of 2, f of 1, f of 2 plus etc. f of n. இதுதான் image அதோட integral value divided by number of elements in the set, that is n, right? Actually என்ன பண்றேன், the values of f for n members divided by n, இதுதான் average நமக்கு, right? இப்போ ங்கிறது அதோட subset எடுத்துக்கிறேன், x ஓட subset. அப்படின்னா e வந்து only even numbers எடுத்துக்கிறேன், 2 4 6 and so on எடுத்துக்கிறேன், subset of x, right? இப்போ even indexல உள்ள average என்ன? f of 2. சப்போஸ் இந்த நம்பர் வந்து 10 எடுத்துக்கலாம், ஒன்லி 10 நம்பர்ஸ்னா 8 10 எடுத்துக்க போறீங்க, ஒன்லி ஈவன் நம்பர்ஸ். f of 2, f of 4, f of 10 வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டு எத்தனை நம்பரால டிவைட் பண்ணுவீங்க? இது இன்டெக்ரல் வேல்யூ ஓவர் e இல்லையா? இன்டெக்ரல் ஓவர் e. எத்தனை நம்பர் ஈல எத்தனை எலிமெண்ட் இருக்கோ அத்தனை நம்பரால டிவைட் பண்ணுங்க. மெஷர் ஆஃப் e, ரைட்? மெஷர் ஆஃப் e என்ன? 5 ஆல டிவைட் பண்ணுங்க. இதான் நம்ம ஆவரேஜிங். ஓகே, ஆவரேஜ் கால்குலேஷன் பண்ணுவோம். இதான் அங்க சொல்லுவோம். தியரம் புரியுதா? ஓகே, when you have the average in a closed set, values of the function almost okay lies in the closed set. அதான் தியரம். இப்போ நேச்சுரலா பார்த்தாலே இது அவ்வளவா தெரியாது, ஆவரேஜ் அப்படிங்கறது யூஸ் பண்ணும்போது, ரைட்? டெம்பரேச்சர் ஒரு பிளேஸ்ல பார்க்கும்போது ஒரு several temperature எடுத்து ஒரு finite number of temperature எடுத்து பார்ப்பீங்க, ரைட்? அந்த ஹோல் ஒவ்வொரு பிளேஸ்ல ஒரு டெம்பரேச்சர் எடுத்து பார்ப்பேன் இல்லையா, ரைட்? எடுத்து பார்த்துட்டு ஆவரேஜ் எடுத்துட்டு ஓகே இந்த டெம்பரேச்சர் இந்த எல்லா இடத்துக்கும் ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் அப்படிதான் சொல்லுவோம். அது ஆப்போசிட்டா பார்க்கணும், ரைட்? ஆவரேஜுக்கு இங்கே ஒரு ரேஞ்ச் இருக்கும்போது மற்ற எல்லா பாயிண்ட்ஸும் அங்கே தான். ப்ரூஃப் ஆஃப் தட். Proof is very simple. இப்போ நம்ம என்ன எழுதணும், என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்? we prove that f of x belongs to s for almost all x in capital X. அப்படின்னா image of f இதுதான் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, இந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னா f of x உள்ள இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது தான் ப்ராப்பர்ட்டி. p ட்ரூனா என்ன அர்த்தம்? p is true at x அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? this means that f of x belongs to s னு அர்த்தம் இல்லையா? p is true almost everywhere on x னு ப்ரூவ் பண்ணணும். true almost everywhere on whole x அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்றா என்ன அர்த்தம்? f of x belongs to s almost for almost all x, for almost all x in capital X, right? But p is not true இப்போ f of x s ல இல்லாதப்ப almost all அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? எந்த செட்டோட மெஷர் பார்ப்பீங்க? இந்த ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணல ஒரு x ல அப்படின்னா f of x s ல இல்லைன்னு அர்த்தம். அந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்றேன் கேபிட்டல் X ல இருந்து, ரைட்? அந்த செட்டோட மெஷர் 0 வரணும். இந்த செட்டோட மெஷர் 0 னு ப்ரூவ் பண்ணணும். இதுதான் ப்ரூவ் பண்ணணும். So to prove okay, it is enough to prove this, right? So that is we prove this. Okay, if f of x not in s na s complement la varum, right? So set of all x in capital X such that f of x எங்க இருக்கதா இருக்க போறேன்? s complement, right? அதோட மெஷர் 0, right? கரெக்ட் தானா? எந்தெந்த பாயிண்ட்லாம் f of x உள்ள வரலையோ அதுக்கெல்லாம் மெஷர் 0. ஓகே,
அப்போ இந்த செட்டுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்துடலாம். Suppose A is the set of all x in capital X such that f of x belongs to S complement. That is simply f inverse of S complement nu elikkalama, right? A is equal to f inverse of S complement. இந்த செட்டோட மெஷர் 0 னு சொல்லலாம். S is closed set. அதனால S complement எப்படி இருக்கும்? Open set in C. Right? It can be written as a countably many disjoint union of countably many disjoint, okay, closed open interval, open disk. S complement is open set in C, first space like clear. It can be written as a union of union of countably many open disk in C. So open disk koda union of S complement eppadi eludreenga, delta means open, delta r comma alpha nu eduthukenga, alpha comma r, okay, alpha n comma r, okay, union of this information, right? It is simply delta n எழுதுங்க. Delta n எல்லாமே என்ன? Open disk with the center some point and radius, right? இப்போ measure of A இருக்கு இல்லையா, அது என்ன? F inverse of S complement எப்படி எழுதுவீங்க? Union of F inverse of delta n complement. Countably many, right? N is in countable set. Okay, இப்போ இதுதான் A. இதோட மெஷர் 0 னு சொல்லணும்னா இந்த ஒவ்வொரு செட்டோட மெஷர் 0 னு சொன்னா, okay, so it is enough to prove that அதுக்கு முன்னாடி டெல்டானா என்ன எழுதிக்கிறோம் இல்லையா? டெல்டான்றது என்ன எழுத போறோம்? லெட்ஸ் delta V, okay, closed or open circular disk intake, okay, closed disk, closed or open disk intake, disk, right? It's a disk of radius or the center alpha, right? The delta in எங்க இருக்கணும்? S complement, such that delta sitting in the S complement, right? இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ண போறோம்னா measure of F inverse of delta 0 ஆ இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கோங்க, right? S complement வந்து such union of such disks, S complement. அதனால இந்த A யும் இதோட A எப்படி இருக்க போகுது? A எப்படி இருக்கும்? Union of F inverse of delta, right? Let E equal to F inverse of delta, right? So it is to prove that measure of A is 0. It is enough to prove that என்னன்னு ப்ரூவ் பண்ண போறேன்? measure of E is 0, okay, corresponding to any, because delta is arbitrary, which is completely inside S complement, right? Measure of E is 0 னு ப்ரூவ் பண்ண போறோம், okay. பட் நமக்கு அசம்ப்ஷன் என்னன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும், அதை ஒரு பக்கம் ஞாபகம் வச்சுட்டே வரும். அசம்ப்ஷன் என்ன? அசம்ப்ஷன் A E of F. இந்த A, சாரி, இங்கே ஏன்னு கொடுத்துருக்கூடாது, அங்கே A ஆல்ரெடி நோட்டேஷன் சொல்லுங்கள். அதனால் இங்கே வந்து
S complement வந்து எப்படி எழுதிக்கலாம் inverse image F for example take F right in this set F so F வந்து right this is 1 by measure of E interval over E FD right இது எங்க இருக்கு S ல இருக்கு for all measurable sets with positive measure பட் இங்க என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம் ஒரு செட்டோட மெஷர் 0 ன்னு சொல்றோம் இத மட்டும் தான் இப்போ இந்த செட்ல இது மெஷரபிள் E மெஷரபிள் ஏனா டெல்டா ஓபன் செட் open in disk or closed disk unit disk right so inverse image of disk is measurable so E is measurable right so we try to assume that okay measure of E வந்து பாசிட்டிவா இருந்தா எப்படி இருக்கும் right இப்போ assume பண்ணிக்கலாம் you assume that measure of E is positive measure of E is positive then the average பார்க்கும்போது the average எங்க இருக்கணும் S ல இருக்கணும் பட் நாம என்ன கால்குலேட் பண்ண போறோம் AEF minus alpha ஆல்பாங்கிறது என்ன நம்பர் the டெல்டாவோட சென்டர் ரைட் Sங்கிறது இங்க ஒரு செட் இந்த டெல்டா வந்து இங்க ஒரு ஓகே சென்டர் ஆல்பா ரேடியஸ் ஆர் ரைட் இப்போ இந்த இதுவும் அது இன்டர்செக்ட் பண்ணிக்கல அப்படின்னா இந்த க்ளோஸ்டு வந்து இதோட பவுண்டரியோட இன்டர்செக்ட் பண்ணிக்கல அதனால இந்த இடத்துல க்ளோஸ்டே இருக்கு B a closed disk நான் மேக்ஸிமம் அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறேன் ரைட் இப்போ இந்த AEF வந்து லெஸ் தென் ஆல்பாவா இருக்கா அப்படின்னு ரைட் இப்போ AEF இருக்குல்ல அதோட டெஃபினேஷன் என்ன 1 by measure of E interval over E FD mu minus alpha divided by measure of E measure of E right measure of E measure of E add பண்ணி multiply பண்ணி divide பண்ணி this is equal to mod measure of E interval over E FD mu minus alpha by measure of E in measure of E வந்து characteristic function ஓட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் characteristic function over T right இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் அப்படியே எடுத்துட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் அப்படியே தான் எனக்கு வரும் measure of E integral over E FD mu minus alpha divided by measure of E the integral over X இப்போ characteristic function E 1 times characteristic function அல்லது இந்த ஆல்பா உள்ள கொண்டு வந்துரும் right alpha characteristic function d mu right இங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதோட மல்டிப்ளிகேஷன்ல characteristic function இருக்கு அதனால 1 by measure of E integral over E FD mu minus 1 by measure of E integral over E alpha d mu மாதிரி இது இப்ப ரெண்டு டைமும் கம்பைன் பண்ணீங்கன்னா 1 by measure of E காமன் வெளிய எடுத்துடலாம் integral over E okay f minus alpha d mu okay so measure of E positive so it can be taken out of modulus value modulus integral over E f minus alpha d mu so which is less than or equal to 1 by measure of E integral over E mod f minus alpha d right correct இப்போ அந்த இன்டகிரேஷன் எங்க கால்குலேட் பண்றானா இந்த f of x எல்லாமே எங்க இருக்கும் f of x க்கு if x belongs to E mod f of x minus alpha f of mod f of x sorry f of x E ல இருந்தா E ங்கிறது என்ன f inverse of delta so f of x எங்க வரணும் delta வரணும் it's a disk of radius r center
alpha. அதனால mod f of x minus alpha எப்படி இருக்கும் less than or equal to r. இல்லையா? ரைட்? அப்போ mod f ன்ற ஃபங்க்ஷன் mod f minus r அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் r க்கு கான்ஸ்டன்ட் விட சின்னது. Integral over e for all x in e. So integral over e mod f minus e less than or equal to integral over e r d mu, right? This d mu. இப்போ இது முன்னாடி எழுதலாம் mod ae of f minus alpha which is less than or equal to integral over e mod f minus alpha d mu க்கு பதிலா என்ன பண்ணணும் 1 by measure of e integral over e r d mu. r வெளியில எடுத்துருங்க integral over e 1 d mu என்ன 1 by measure of e r times measure of இது cancel ஆகும். Therefore mod aef minus alpha less than or equal to r, which implies aef எங்க வந்துருச்சு delta ல வந்துருச்சு. Delta contained in s complement, but by our assumption, okay, which is contradiction to our assumption. This contradicts our assumption. Our assumption. நம்ம assumption என்ன measure of e இந்த assumption என்னன்னு திருப்பினால இருக்கு measure of e பாசிட்டிவா இருந்தா average எங்க இருக்கணும் s ல இருக்கணும் ஆனா அங்க s காம்ப்ளிமென்ட்ல கொண்டு வந்துட்டோம். So it's a contradiction. எதுக்கு contradiction? measure of e பாசிட்டிவா 0 1 தெரியாம தான் பாசிட்டிவ்னு அஸ்யூம் பண்ணிட்டு வந்தோம். அந்தவே தப்பு இல்லையா? அப்ப therefore measure of e 0. Measure of e is 0. Right? That is என்ன ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம் f inverse of delta எந்த ஒரு delta s காம்ப்ளிமென்ட்ல எடுத்தாலும் f inverse of delta ஓட measure 0. s காம்ப்ளிமென்ட் வந்து யூனியன் ஆஃப் delta n எழுதி இருக்கோம் இல்லையா? ரைட்? the measure of s complement எப்படி எழுதுவீங்க? that is f measure of f union of f inverse of delta n such that, right? இந்த delta n எல்லாமே எங்க இருக்குது s complementல இருக்கு யூனியனா இருக்குறதுனால இது s complement, right? so இதோட measure எல்லாமே 0. so countable subadditivity, okay, measure of union f inverse, which is less than or equal to summation measure of f inverse of delta n. இதெல்லாம் 0. அதனால measure of f 0. f ங்கிறது f inverse of s complement, that is set of all x in capital X such that f of x not in s has measure 0. Right? f of x s விட்டு வெளிய இருந்தா அதோட செட்டோட measure 0. அதனால f of x belongs to s almost for almost all x, for almost all x. Okay. Clear? அடுத்த தியரம் ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் தியரம் இன் ப்ராபபிலிட்டி. இந்த தியரம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தியரம் நேம் மறந்துச்சு எனக்கு. I will tell you the name. பேர் மறந்துச்சு, but anyway we write this theorem. Let En be a sequence of measurable sets. In X such that summation n from 1 to infinity measure of En is finite. Then the conclusion is very nice. Almost all x in capital X lie in at most finitely many of the sets E. Okay. The probability is very important.
நம்ம நேம் வந்து ப்ராபர்ட்டி தியரி புக்ல பாருங்க, மெஷர்ஸ் அண்ட் ப்ராபர்ட்டின்னு ஒரு ஓகே இல்லையா, அத்ரேயா கிருஷ்ணா அத்ரேயா புக்ல இந்த தியரம் நேம் தியரம் பேர் தான் மறந்துச்சு. ஸோ ஐ வில் டெல் யூ லேட்டர். ஓகே, இப்போ என்ன, we have a sequence of measurable sets, sum of measures finite இருந்தா ரைட், எக்ஸில் உள்ள எல்லா பாயிண்டும் அதிகபட்சம் ஃபைனைட்லி மினி செட்ஸ் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு ரைட். இப்போ இந்த கன்க்ளூஷன் எப்படி இருக்குன்னா, ஆல்மோஸ்ட் ஆல் எக்ஸ் இன் கேபிட்டல் எக்ஸ் லை இன் அட்மோஸ்ட் ரெண்டு சென்டென்ஸ் ரைட், அட்மோஸ்ட் ஃபைனைட்லி மினி செட்ஸ்ல இருக்கும். என்னென்ன பாயிண்ட், கேபிட்டல் எக்ஸில் இருக்க எல்லா பாயிண்ட்ஸும் ரைட் அட்மோஸ்ட் ஃபைனைட்லி மினி செட்ஸ்ல இருக்கும் அப்படின்னு ரைட். இது நாட் ஃபார் ஆல் எக்ஸ். Okay, there are x which are not in finitely many sets, but their measure is 0. Okay, there are elements in x which belongs to infinitely many sets En. அதோட measure 0. இப்போ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி எழுதுறேன்னா, இங்க ப்ராப்பர்ட்டி ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிவேர் எழுதுறதுக்கான ப்ராப்பர்ட்டி P is a property. Okay, it's a property at x. So P of x true அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், P of x is true. x வந்து எங்க எடுத்துக்கிறேன், கேபிட்டல் எக்ஸ்ல எடுத்துக்கிறேன். P of x is true அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அதுக்கு டெஃபினேஷன் எழுத போறேன். ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே, x belongs to finitely many அட்மோஸ்ட் இல்ல எந்த செட்லயும் இல்லாம கூட போகலாம் ரைட். அட்மோஸ்ட் finitely many, அட்மோஸ்ட் finitely many of the sets E. அப்படின்னா there exist அந்த En ஓட இண்டெக்ஸ் என்ன, 1 2 3 etc. natural numbers இல்லையா. Okay, there exist a finite subset, right? There exist finitely many elements of n such that right. That means x belongs to E K only for finitely many. Okay, for at most finitely many only for finitely many, for finitely many k in natural numbers. Okay, does not belong to infinitely many. P is not, P is true almost everywhere. P is true almost everywhere on x. Abin prove pannala for almost all x. Almost all x belong to finitely many. No, that is a conclusion. So we prove that okay, P is true almost everywhere. Almost everywhere on x. அப்படின்னா P of x not true னா என்ன அர்த்தம், is not true. அப்படின்னா x belongs to infinitely many, belongs to infinitely many EKs, right? Infinitely many EKs, right? இப்போ x ஈக்குவலா இருந்தா கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ 1, இல்லைன்னா 0 இல்லையா, அது ஞாபகம் வச்சு. ஓகே, நான் இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ண போறேன், g of x in terms of characteristic functions, summation n from 1 to infinity characteristic function en of x. இண்டெக்ஸ் கேர்ஃபுல்லா எழுதணும், கை ஒரு லைன்ல e ஒரு லைன்ல அடுத்த லைன்ல சஃபிக்ஸ்ல n வரணும் ரைட். இந்த x வந்து கைக்கு நேரா இருக்கு கரெக்ட்டா. ஓகே, the first line next line right. ஓகே, இப்போ g of x ஓட வேல்யூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு, x en ல இருந்தா அந்த கரஸ்பாண்டிங் கை வேல்யூ 1 இல்லனா 0. அப்போ அந்த சம்மேஷன் வந்து zeros and ones ஆ கரெக்ட்டா ரைட். இப்போ x வந்து infinitely many en ல இருந்தா
infinitely many ones இருக்கும்ல, infinitely ஒரு many ones ஆட் பண்ணும்போது infinity is the answer, right? Diverges என்ன இல்லையா? ஒரு zeros and ones இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு சம்மேஷன்ல வந்து zeros and ones இருக்குது. இந்த sum எப்போ finite? only finitely many ones இருந்தா finite, infinitely many ones இருந்தா infinite, right? first term 0 இருந்தா x வந்து எங்க இல்ல, e1 ல இல்ல, second 1 இருந்தா x e2 ல இருக்குது அப்படினு அர்த்தம் இந்த summation, right? So define this function. Okay, the function define பண்ணிக்கிறேன், right? நான் என்ன பண்றேன், a is the set of all elements such that g of x is infinity. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இதுல infinitely many ones இருக்குன்னு அர்த்தம், அப்படிதானே? இதுல வந்து okay, this sum contains only, this sum contains okay only zeros and ones in that, okay, zeros and ones. இது எல்லாமே characteristic function value true or false, 0 or 1. okay, இப்போ x a ல இருந்தா என்ன அர்த்தம்? g of x வந்து infinity, it means x belongs to infinitely many, x belongs to okay infinitely many lies in really x lies in infinitely many okay. இப்போ almost all x lies in finitely many, அப்போ infinitely many எத்தனை இருக்குதோ அதோட மெஷர் 0 வரணும் இல்லையா? என்ன ப்ரூவ் பண்ணனும்? மெஷர் ஆஃப் த செட் such that x belongs to infinitely many en, இதோட மெஷர் 0. x infinitely many setsல இருந்தா அந்த x a ல இருக்கும். அப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ணனும்? we prove that measure of a 0 னு ப்ரூவ் பண்ணா போதும். almost all x lies in most finitely many elements. okay, so அதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியும்? x in a if and only if g of x equal to infinity, right? இப்போ integral over x g d mu என்னவா இருக்கும்? integral over x summation n from 1 to infinity characteristic function en of d mu, right? இங்க gui en எல்லாமே நான் நெகட்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ். okay, we apply Lebesgue monotone convergence theorem for series. okay, see இந்த சீரிஸ்ல இருக்க எல்லா ஃபங்க்ஷன் நான் நெகட்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் மெஷரபிள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருந்தா you can interchange integral and summation n from 1 to infinity integral over x gui en d mu. integral of a characteristic function measure of the set, measure of is finite. So therefore integral over x g d mu finite, where g is a non-negative, g is non-negative. So non-negative function whose values is finite, so g is finite almost everywhere. g is finite, g of x is finite for almost all x. That means, right, this is measure finite. G integrable, yeah, g belongs to L1 plus g is finite. இது நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிருக்காரு. ஒரு நான் நெகட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் இன்டகிரேஷன் ஃபைனைட்டா இருந்தா that function itself finite almost. So g of x finite almost everywhere. Now corresponding x belongs to En for at most finitely many n.
finitely many. Okay, this is the theorem. Okay, so if we have a sequence of measurable functions with measurable sets with sum of the measure is finite, only E belongs to En for for finitely many, right? For almost all x in capital X, almost all x, not for all x, almost all x for finitely many. This is very important, okay, theorem in probability theory. Result. It is most useful result in probability theory. Okay. So application.